ئۆجالان سۆزێن دایی دەولەتێ بجێتینە. هيا إيرو لسر فيديوين لكلنا أبو أصلا سوسيولوجيك بوليتيك بسيكولوجيك ده تحليلك برفره نهات يتشكرن روشن بيرين كرد جبلي جرتنا أبو لسر نوتين هفديتين و پارازنامين و بچيلي كولين نكرنه جبر ويكي جي نفشي نو يه جوانين كرد دبن باندورا نيرين أبو ين كو خواكي قهرمانين ميتولوجي ده خويا كرندنه براسيجا أرمانجا أبو يا بكارانين وان بيوان هميا خطابا بسيكولوجيا إنسان بندز دكر و خدمتا بسيكولوجيا سردس يا داگرگران دكر دماتو إيرون وان فيديو آپو نشان آلیگیرین وی بدهی دبیجین اف نگوتنین سروکن. اف ویدیو مونتاژن دماکو تو دبیجی پکی که جی اف ویدیو بلاف کرناو و نویسینا دستخط آپو بخوا نشان دیجی او دبیجین سروک دخوازی دولت جبو خوا بده شغلاندن او پولیتیکای دکه. لبله یا راست پولیتیکای کرن نه او کو مروف وک آپو تف بگیره. پولیتیکا او کو مروف به حیثیت جی بیویس بکه و پاراسنا نرخین خو بکه و بیکو خو انکار بکه بکاره بازار که سیاسی بده نشاندان. بگومان جارنا ظروف سیاسی جی ایرادا بزاوین سیاسی مزنتر دبه. میناک یک دابشکرنا هر چهار پارچه کردستانی و مجال کردستانی که یکگرتی و سربخواه چیکرین دوان 8 سال در بازبویی دا پر زور و دجوار بون. ظروف امنهات دیدا وک 2020 جی ظروف یک بوینا چهار پارچه کردستانی دبه کو باش نگهشت بن. دپیش روزی دا افتشتی دی باشتر دیار ببن. دبه کو شیوازین ایراده سیاسی یا کرد که مجداتر ببه. هشتال روشلاتان نابین که برانجی خو نگرتنه. کومرو ببجه کردستان که سربخو آزاد هيا صبح يانجي شش مهندن امي آوا بكن برسواوي كي د سياست دانينه لبل كو اف ظروفين ام باخز دكن نهات نبنجي نا اتوي واتي كو ام انكارا ناسنامه يا كردي بكن انكارا كو كرد قدرا خو بجي دكن كو ام ببيجن مافين كردان ين دولت چيكرنتنه پك كي دما كو تبا جهاني وك دو قطبا تفدگريا او د هزرا كسي دا نبو بكارس ينوران بو گوره پك كي كردستان كي سربخو يك بوي دو خواست همان دم پك كي پارتيون كردين وكي پدكي ود ناوا سينورن دولت دا حكم ذاتي و فدرالي دخواست وكي خاين دا ديار كرنو دگوتن او لاين گرين داگر کرانه بصدان كسين وكي فريد اوزون سروك رخصنا كاوا بناو رفورميستو هفكاري دانا كشتن لسال 2000 دا سيستما دنيا كت ناوا كريزي كي كوردا جبلي سال 2010 جي اف بيواجو بر بگوهارنا سينورن دولتين هرمي وچو گوهارتنا پیمان سايكسپيكو لوزاني دروجا و همو جهاني دايا کو بيواجو كي پیشکتين گوهارانکاري چيدبن وجارجي ئۆجالان کسین دولت خواز وکی شریکین اسرائیل و امریکا بدناو دکه دولت خوازی کردان وکی دجمناتی جبو کردان شروع دکه گلو چه هاتو بو گوهارتن به گومان تشتی هاتی گوهارتن پیمان دنابرا ئۆجالان و دولت ترگرایا ئۆجالان تشتی کول امرایلی دکه دا خوازین کردان وکی منتو ناسنامه جیرین بدنشاندان و گل کرد لهندک ناسنامه جور به جور پینه بکه جبری دمه که کرد کو ئۆجالان هاتی گرتن هفت خزیران ده هفدیتین نوتین امرالی دا وهاد بیجه دارا مازن ترکن کرجی چقلی وینه اف بیوه انکار کرنا دیلوکا کردانه لی پرسینا لسر ئۆجالان ده لی امرالی پیواجوی چیکرنا پیمانه که دیگل دولتا ترک دوان هفدیتین دیگل دولتی دا دبیجه burada ağacın köküdür. Ama Kürtler büyük bir dağılır. Şimdi Kürtler için aslında bizim yaptığımız gerçekten dağ çürümüş. سۆزێن ئۆجالان دایە دەولەتی وهایە دارا مازن ترکن کورد چقین وینە ئەمێ وان چقان بکەزیقین و ji bo ku dar bihêztir û mazintir bibe tiştê rû de li vir ew tiştê yalçın küçük di mehkemeya xwe ji dozgeriya gotiye ev e min Kurdên li Tirkiye dijîn ji barzanîbûyînê vekirin nexwe ew jî da daxwaza xatame bikin demekî nêz de ew Kurdê ji bo komara Tirkiye ya demokratik tekoşînê bikin û bimirin ma tiştê ji wê baştir heye bi rêz dozger ew peymanên Apo vê gotina yalçın küçük pişrast dike gelo Kurd ji bo kê dimirin ji bilî ئۆجالان peyman de gel dewletê çêkirî û soz daye êdî Kurd bi destê dewletê dê werin ji navbirin û asîmlekirin sê pêvajoyên asîmlekirinê hene yekem lawazkirina nasnameya Kurdî û rakirina nexşên kurdewarî duyem di nava rêxistin û siyasetê da reng û remzên kurdayetiyê ji holê rakirin ya sisiyê jî avakirina zihniyetekê li dijî netewbûna Kurdan dê hekarî bi tirkî biaxive tiştê netewê ava dike nirxin wateya netew ji ziman çand aborî û alê pêkê têt مرۆڤ bi kîja zimanî biaxive ziman dibe nasnameya nijada wî kesî zimanê hûnpê de axivin mejîkî we jî diyar dike ji ber vê çendê jî ziman çi qasî avakirina nasnaman netewî be ew qa jî de avakirina nasnama kesayetî de diyarde û giring e yanî ziman nasnameya erdnîgariyê ye şeklê peyvê cîbicîgirina ristê fonetîka tirkê awaza wê şîn û şahiyên wê dema mirov hemiyan tînte li gel hev di mejîkê mirovî de hinek şîfreyan ava dike ji ber vê çendê jî zimanê me
me beşekî mezin e ji nasnameya me. Li Bakurê Kurdistanê li wan salên dawiyê bi şeklekî pir sur'et bi hevkariya pekekê zimanê Kurdî berbikuştinê vebirin. Ev hevkariya apo dewletê bi hev re encam da. Li İmraliyê axaftinek di navbera Öcalan û rayedirên dewletê wiha derbas dibe. Öcalan dibêje. Ama benim yaşamım Türkçeyle. Oradayken de öyle. Artık kendin Türk'üm diyorsun, Türk'ün bir parçası. Yani Türk'ün bir parçasıyım ama Kürtlerle de çok ilgiliyim diyorum. Yani oradayken de hiçbir dilden iki kelime iki cümle öğrenmedim. Biraz Kürtçe biliyorum. Halkla biraz anlaşmak için ama her şeyimi, düşünce yapımı, örgüt yapımı, her tür çalışmamı Türkçe biliyorum. Dema ku ev axaftina digel nûnerê dewletê dikir, ew kes ew bûye ku ji bo serokatiya Kurdistanê serbixwe ketiye rê. Ew tiyatroya lêpirsîna apo dema digot ez parçeyekî Tirkanim. Heman wexta bi tenê di navbera salên 1980 heya salên 1999 nêzîkî 7000 got hatin valakirin û wêrankirin. Nêzî 20000 şehîd hatibûn dayîn û li zindana Amedê da di bin darê îşkenceyê da jî dixwastin Tirkbûyînê bi zindaniyên Kurd bidin qebûlkirin. Lê wan girtiyan jiyana xwekir qurbanî û qebûl nekirin bêjin em Tirkin. Lê belê ew Öcalanê ku xwe bi serokê wana dibîne di Kenya û beramber rayadarên dewleta Tirk digot ez parçeyekî Tirka me û digotê dewletê ez bi sporê zimanê Tirkî me. Êdî di nava PKK da û taybetî di nava Kurdan da jî ziman ew qas hatibû sivekirin û kesekê Tirkî nizanîba jî yan jî qadroyekî jî herêmeke din jî Kurdistanê dema tebrê rêxistinê dibû di mawayekî pir kêm da fêrî zimanê Tirkî dihat kirin. Hemû çapemenî û xebatên perwerdeyî yên PKK bi zimanê Tirkî de hatin meşandin. Zimanê Kurdî tenê ji bo peywendiyên rojane pir kêm kesan bikartîna. Daxuyaniyên rayedarên PKK hemû bi Tirkî ne. PKK bi Tirkî dihêt meşandin. Mînak yekî ji wan serkirdê PKK bi navê Mustafa Karasu dibêje ez Kurdim û ew kes dibêje ev 45 salin ez ji bo Kurdan siyasetê dimeşînim. Lê yek peyva Kurdî nizane. Ew nikare gotinekê Kurdî biaxive. Lê ji bo gelê Rojava ku yek peyva Tirkî nizanin bangewaziya berxwedanê ji bo wan bi Tirkî dike. Kurd wê rewşê pir normal dibînin. Dema ku ev pirsgirêkê dikeve rojevê jî dibêjin em şoreşa Kurdistanê dikin û îddia dikin ku Kurdayetî bi wana re zindî bûye. Ev peyvane gorî pîvanên zanistî pir bêwatene. Tiştê xwezayê ew e ku di siruştî de hey. Mînak gundek wek bilbilekê nikarî bixwîne. Papatiyek wekî gulek bên jê nayê. Dengê robar û dengê kahniyekê wek hev nîne. Ji ber vê jî kesê ku bi Kurdî de axivît bes ne ji bo merema xwe bicîbîne de axivît. Di nava wê axaftinê da peyvên melayê cizîrê hene. Gotinên feqîr tayran yên li ser eşqê hene û di nava devoka zazakî da dengê bayê çiyayê heye. Ziman bîrtank e. Tiştê ji me diête veşartin û dizîn û bîrvekirin ew bîrtanka Kurdî ye. Öcalan bi eşkere vê dibêje. Gelin bu entegrasyonu bozalım. Hayır. Türkçe eskisinden daha fazla Hakkari'de Türkçe dikkat edin. Hakkari'de eskisinden daha iyi öğretilmeli. Her bakımdan bile en güzel İstanbul Türkçesini konuşur kadar öğrenmek. Mükemmel Türkçe merkezli diyorum. û rastî jî tiştê Öcalan gotî pêk hat. Hekarê êdî bi Tirkî de axive. Amet li Bakurê Kurdistanê wekî navenda siyasetê dihête naskirin. Bi Tirkî de axivin û Kurdî bi tenê dibêjin şevbaş û rojbaş û heval û Kurdî bûye zimanê Slavê. Di jiyana rojane da zimanê Kurdî nemaye. Asîmlasyon ne bi zimanî bi tenê da pêk hatiye. Di nava Kurdan da bizavekî kezaxtinê hat destpêkirin. Tiştê Kurdistanî hemû paş da hat xistin. Heya PKK jî bo kadroyên xwe jî pîvanê çi qas Tirk ew qas rêveberî cî bicî dike. Polîtika apoya dezgirtina endamên xwe carna berbijor bû, carna berbijêr. Gorey berjewendiyên xwe şiyanên xwe endamên gor pêwîstiyên praktîkî bikartîna. Destpêka salên notan da tevlîbûn ji bo nava PKK da bi girseyî çîbûn û bi taybetî jî di nava Kurdan da bandora raperîna sala 1991 ya Başûrê Kurdistanê tesîrek mezin li ser Bakurê Kurdistanê kir. Pêlekê netew perwerî di nava Kurdan da çêbû û berê ciwanan da nav PKK li hemû bajarên Bakurê Kurdistanê kesên ji welatên xwe hez dikirin tevlî vê rêxistinê bûn. Di nava PKK da pir endamên binêrîn û hestên neteweyî ketin nava xebatê. Ew rew ji aliyekê de ji bo PKK pêwîstî bû, ji aliyekê din jî meqirsidar bû. Hestên millî û netewî ji bo şerrî da wêrekî û fedakariya ava bike pêwîst bû. Lê belê gerde asa siyasî da nehêt kontrolkirin, di xeta rêxistinî da bandorê li ser nêrînên komünîstî û xeta rêxistinî dike.
ئۆجالان ji bo ku hevsangiya wê çêbeke ji bo xwe rêbazek diyar kiribû. Rojeva di hundirê rêxistinê da pir baş kontrol dikir û şûna xeta newtiya Kurd rojevên cûr bi cûr dertêxistin pêş. Kesên asîmlebûyî û rihawan ya netewî zeîf weke rêveber di cihên girîng da bicî dikirin. Kesên xwedî hesên netewî û millî jî di xebatên pratikî yên şer da didan pêş. Ev taktik apod di nava rêxistinê da pir bikardîna. Bi taybetî jî piştî sala 1995 televizyona xwe ava kirî jî mijara rojev avakirên da bû bi skor. Di aliyekê de hêza wî ya geliya herî mezin an ku tekoşîna netewî li ser giyanê ciwanan didan meşandin, an ku ciwan didan kuştin. Di aliyekê din da jî Öcalanın derdorên wê di soziyê dûrî netewetiyê rojev ava dikirin. Wekî sehîrbazekê ji bo ku hêla xwe ya sehîrbazî ji binêran veşêre bala wan dikêşe ser aliyên cûr be cûr. Öcalan di hevdîtinekê xwe da wiha digot. Şu anda milyonlarca insanı bağlayabilirim bu devlete. Mimar gibi bağlayacağım. Ben başka bir şey demiyorum. Büyüklüğüm o zaman anlaşılacak. Mimar gibi öyle. Şu anda parlamentoya yaptırılamayan işlerin 200 katını yapabilirim. Evet. Parlamento yaptırıyor. yani burada devlet de çok şey konuşuyor. Ordunun bilmem birçok çevreye iş yaptırmak istiyor ve güzel bir şey yani. Ben bunu hep saygıyla karşılıyorum ve Kürt olayında 3, 4, 5, 10 ülkeye tonlarca istihbarat, bilmem parayla, dev şeyleri yapamadığını tek başına polis masraf ettirmeden daha da fazla kattırarak devlete ve yönetecek. Heman dem Öcalan ji bo Kurdan bike hêzekî dewleta Tirk wan gotinan dike. Bu devlete en büyük hizmeti halen yapabileceğini inanıyorum. Ben de çok güçlüyüm. Olanakları sınırsız. Bu kadar insanı derinden devlet gücü haline getirmek dev bir olaydır. Dev bir olay. Her li dema Öcalan hatî girtin heya niha ku dibe dema 21 salan hemû tiştên hatî rûdan di wî demî da pêwîstê di çerçûva vê peymana wî di gel dewletê encam day şîrove biket. Hemû biryarên ji aliyê PKK ve hatî girtin pêwîst e em di vê çarçovê da şîrove bikin, bi dest bigirin û lêkolîn bikin. Biryara şûndevekêşandina gerîlayan li sala 1999 ji bo Başûrê Kurdistanê jî heya damezrandana HDP jî avakirina kecekê biryara yekî Xizîranê li sala 2004 da ji nû ve destpêkirina şerî jî hemû di çarçova peymana apo di gel dewletê çêkirî hatiye pêkanandin. Öcalan wiha dibêje. Bir isyanı bu kadar geliştirebilen birisi devlette oldu mu onu da ne kadar geliştirebileceğini bilir. Di nokta em gehiştinê Öcalan ji bo pêşxistina dewleta Tirk pir pêngavên giring û mezin avêtin û hemû sozên dayîniya dewleta Tirk lê xwedî derket.